ਹੈਲੋ एवरीवन आई होप कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ PS ਟੈਟ ਦਾ ਜੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਰੀਕਲਚਰ। ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਰਿੰਗ ਆਫ ਸਿਲਕ ਵਰਮਸ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਲਕ ਵਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਤੇ ਸਿਲਕ ਵਰਮਸ ਤੇ ਐਸ ਤੇ ਸੈਰੀਕਲਚਰ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਪਿਸੀਕਲਚਰ। ਜੋ ਪਿਸੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਫਿਸ਼, मतलब जो फिश है फिश के नाल रिलेटेड है। फिर है जी विटीकल्चर। विटीकल्चर किस दी कल्टीवेशन है जी? ग्रेप्स दी एंड ग्रेप वाइन्स दी। फिर है जी हॉर्टिकल्चर, ये किस नाल रिलेटेड है? वैजीटेबल्स नाल, फ्लावर्स नाल एंड फ्रूट्स फॉर जिहड़े कि कमर्शियल परपज़ दे लई यूज़ किए जाते हैं। ये चारों जी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हरेक पेपर के पूछिया जांदियां हैं। सैरीकल्चर सिल्क ना, पिसीकल्चर जो है जी फिश ना, विटीकल्चर ग्रेप्स ना, हॉर्टिकल्चर जो कि ग्रोइंग वैजीटेबल फ्लावर्स ते फ्रूट्स की कमर्शियल यूज़ के लिए स्टडी कमर्शियल यूज़ के लिए उगाई जांदियां उन्हां नाल यूज़ की जाती है। हुण जी आपां जो एग्रीकल्चर है उस दे क्वेश्चन स्टार्ट करन जा रहे हैं। फस्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लिए की चीज़ां आपां नूं चाहीदियां हन? फर्टिलाइजर, सीड्स, वाटर। तो तीनों ही चीज़ां जो हैं आपां नूं एग्रीकल्चर के लिए चाहिए हैं, तो फोर्थ इसका सही ऑप्शन होगा। नैक्सट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करैक्ट आंसर। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आर नॉट एन एग्रीकल्चर आउटपुट। जो पोल्ट्री के फार्म होंगे ने एग्रीकल्चर तो नहीं उत्पन्न होंगे। जो वेडिंग है इज द प्रोसैस टू ग्रो डिजायर्ड क्रॉप्स जनरली क्रॉप्ड इन द गैप ऑफ टू प्लांट्स। तो ये जो दोनों ही टर्म्स हैं जी स्टेटमेंट्स हैं सही हैं। नैक्सट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करैक्ट आंसर। पिसीकल्चर इज एसोसीएटेड विद रीयरिंग सिल्क वर्म। देखो जी ये टर्म आप हुणे कीती सी, जिथे एस आएगी तो उसनों आप सैरीकल्चर दे नाल जोड़ांगे। विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स एंड वाइन्स। ये जो स्टेटमेंट है सही है, तो जी इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन 3, क्योंकि पिसीकल्चर फिशस की स्टडी नाल रिलेटेड है और विटीकल्चर ग्रेप्स या ग्रेप वाइन की स्टडी नाल। नैक्सट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करैक्ट आंसर। सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है ये प्रोसैस है फार्मिंग का विच इनवॉल्व फैमिली मैंबर्स। इंटेंसिव जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है प्रैक्टाइज्ड इन एरियाज हाई पॉपूलेशन, जिथे कि प्रैशर ऑन लैंड दे हुंदा। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं सही हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी आप मैच का फॉलोइंग करना है। लोकल नेम ऑफ फार्मिंग तो किहड़े एरिया जो फार्मिंग है की जाती है। जो मिल्पा है जी ये मैक्सीको तो की जाती है, एम तो मिल्पा एम तो मैक्सीको। जो रोका है ये ब्राज़ील दे विच, लडांग मलेशिया दे विच, अते जो झूमिंग है ये इंडिया दे विच की जाती है। तो इन्हां नूं तुसीं एक बारी चंगी तरह जी पढ़ लेना है। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनस ऑफ इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस। राइस के लिए 10 सीजन कितने हैं जी? वो हैं ब्रह्मपुत्रा वैली दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है जी कॉलम बने हुए हैं आप उन्होंने अल्टरनेटिव चैक करने हैं, जिदा जी है डेटोरिस्ट। ये यूज़ किया जाता है जी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दे विच। किंबरली ये होंदा है जी डायमंड माइनिंग्स दे विच। हवाना सिगार मेकिंग दे विच। ते जो मैसूर है इत्थे की बनता है जी सिल्क प्रोडक्शन। नैक्सट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द रबी सीजन। एक रबी होंदा है जी एक खरीफ होंदा है, तो रबी सीजन में की चीज़ां बनदियां हन अपने की आप उगा सकते हैं? वीट, बारली एंड ग्राम। नैक्सट है जी आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन ज़्यादा गन्ना कितने उगता है जी? यूपी दे विच, उत्तर प्रदेश। नैक्सट है जी विच वन ऑफ दीज कैन बी कंसीडर्ड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होंगी है उसकी की विशेषता है जी? तो उसका आंसर है रोटेशन ऑफ फील्ड। जब आप फील्ड में रोटेट करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन आता है जी आप जिदा पहला भी किया है जो पिसीकल्चर है ये किस दी स्टडी है? तो जो पिसीकल्चर है ये है जी फिशेस की स्टडी। तो इसकी जो ऑप्शन बनेगी जी फोर्थ बनेगी। नैक्सट है जी विटीकल्चर। आप किया जो विटीकल्चर है ये किस दे नाल रिलेटेड है? विटीकल्चर रिलेटेड है जी ग्रेप्स के नाल। इसका ही ऑप्शन बनेगी जी 1।
ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਜੋ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਵਰਸ, ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਰੋਇੰਗ ਕ੍ਰੋਪਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈ 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जो प्लांटेशन है अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ज़्यादा तो ज़्यादा अमाउंट अपन किस चीज़ का चाहिए है वो है जी ओनली कैपिटल। नैक्सट है जी अ टाइप ऑफ फार्मिंग, वो टाइप फार्मिंग की दसनी है जिस विच हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड टू ऑबटेन हायर प्रोडक्टिविटी। जिथे हायर प्रोडक्टिविटी होंगे उस चीज़ आप की कहने हैं जी, तो उसनों आप कहने हैं कमर्शियल फार्मिंग। नैक्सट क्वेश्चन है जी वैन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनीफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। तो इस चीज़ को आप की रैफर करते हैं, ये होंगे है जी इंडस्ट्रीयल रीजन। नैक्सट क्वेश्चन है जी टीचर वॉन्ट्स टू गिव अ केस स्टडी ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, which of the following topic would be most appropriate? Major crops of India. Which one of the following is known as World's fruit garden? World the fruit garden अपने किस में कहने हैं Mediterranean region में कहने हैं। Which of the following is an example of sunrise industry? तो वो कहने हैं जी अपन paper industry में। नैक्सट क्वेश्चन है जी इन ऑर्गैनिक फार्मिंग, जो ऑर्गैनिक फार्मिंग होंगी है वो नैचुरल मैन्योर्स एंड पैसटीसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं, नैचुरल खाद वगैरह तो पैसटीसाइड आप यूज़ करते हैं। नैक्सट है जी विच इंडस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बैकबोन किस इंडस्ट्री में कहा जाता है, तो वो है जी स्टील की इंडस्ट्री। नैक्सट क्वेश्चन है जी कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट फूड सिक्योरिटी एंड चूज द करैक्ट आंसर। तो इस है जी द अल्टीमेट एम आ जो एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट का इंक्रीज़ करना है फूड सिक्योरिटी, सही है जी। जी फूड सिक्योरिटी है रैफर करती है एग्जिस्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल इन द टाइम ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़ वैन देयर अकर्स आर शॉर्टेज ऑफ फूड। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक हैं जी। नैक्सट है जो ब्रीडिंग ऑफ फिश है तो इसमें आप की कहने हैं जी पिसीकल्चर। विटीकल्चर ग्रेप्स की जी, सैरीकल्चर जो सिल्क वॉर्म की होंगी है, हॉर्टिकल्चर जो आप वैजीटेबल फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं कादे परपज़ लिए कमर्शियल परपज़ तो। नैक्सट है जी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उस नोन एज मिल्पा। मिल्पा आप याद किया सी एम ते मिल्पा तो एम ते मैक्सीको। जो बास्केट वीविंग है बास्केट जिथे बनती है एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो स्मॉल स्केल की एग्जाम्पल है। फिर है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वरायटी ऑफ गोल्ड रोड, तो वह है जी कॉटन। फिर है जी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द करैक्ट फीचर ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग प्रैक्टाइज्ड इन द वर्ल्ड। तो यह है जी दिस इज़ अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टाइज्ड ऑन लार्जली एस्टेट्स। नैक्सट जी आप नैक्सट लैसन के क्वेश्चन करन जा रहे हैं जो कि रिसोर्सिस बारे है, जो कि रिसोर्सिस हैं नैचुरल एंड ह्यूमन। तो जी आप क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्सिस है जी काउ। बायोटिक रिसोर्स किहड़े हुंदे हैं, ये वो रिसोर्स हुंदे हैं जो कि लिविंग थिंग्स नूं रिप्रजेंट करते हैं जिद्दां कि प्लांट्स ਅਤੇ एनीमल्स। तो अबायोटिक किहड़े हुंदे हैं जी, अबायोटिक हुंदे हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स नूं रिप्रजेंट करते हैं जिद्दां कि जी लैंड सॉयल हो गई, रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए। कई बार अपन सिर्फ इन्हां दा मीनिंग ही पुछ लिया जाता है कि जो बायोटिक रिसोर्स हैं तो जो अबायोटिक रिसोर्स हैं वो की होंदे हैं। बायोटिक जी लिविंग नूं रिप्रजेंट करते, अबायोटिक जो होंदे हैं नॉन लिविंग नूं रिप्रजेंट करते हैं। अपना जो हुण भी रीसेंट पेपर होया सी उस दे विच अबायोटिक दी मे बी अबायोटिक की ही डेफिनेशन जो है पूछी गई सी, वो तुसीं चैक कर लेना जी। नैक्सट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करैक्ट आंसर। रिवर इज़ अ बायोटिक रिसोर्स, मशरूम इज़ एन अबायोटिक रिसोर्स। तो जी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये गलत हैं क्योंकि आप गल की है जो बायोटिक रिसोर्स है जी वो किहड़ा हुंदा है जो लिविंग हुंदा है अते अबायोटिक हुंदा है जी जो नॉन लिविंग हुंदा है। तो ये दोनों एक दूजे के ओपोजिट एग्जाम्पल्स दिते गए हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करैक्ट आंसर। जो सॉइल है इज़ मेड अप ऑफ इन ऑर्गेनिक मैटर। तो जो टोपोग्राफी है डज नॉट प्ले एनी रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। तो ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्ट अबाउट नैचुरल वैजीटेशनस। नैचुरल वैजीटेशन के रिगार्डिंग एक चीज़ गलत है, वो है जी जो पैडी फील्ड होंगी है ये एक नैचुरल वैजीटेशन है। नैक्सट क्वेश्चन है जी आप करैक्ट स्टेटमेंट दसनी है। ट्रीज हैव लार्ज लीव्स इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, सही है जी। इन डिसीडियस फॉरेस्ट डार्क ग्राउंड इज नोटिसेबल थ्रू आउट द ईयर, ये भी ठीक है जिस जो दोनों स्टेटमेंट सानू सही हैं। नैक्सट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अते आप उन्होंने करैक्ट दसना है। फर्स्ट है जी जो नैशनल पार्क्स हैव बीन एस्टैबलिश्ड फॉर पब्लिक अम्यूजमेंट, नहीं जी ये चीज़ गलत है। नैक्सट है देयर आर टोटल 103 नैशनल पार्क्स इन इंडिया, तो ये जो स्टेटमेंट है सही है। नैक्सट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो माइनिंग मैथड्स है ये यूजड किए हैं टू रिमूव स्टोनस फ्रॉम माइनस, तो ये सही है जी जो क्वायरिंग आप कहने हैं ये जो रिमूव किए जाते हैं स्टोन माइनिंग के विचों उस लिए ये जो टर्म है यूज की जाती है। नैक्सट जी आप करैक्ट दसना है द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल इज टर्म्ड एज बर्थ रेट, ये बिल्कुल सही है जी। बर्थ रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल, एक मिनरल नहीं है वो है जी जो माइका यूज किया जाता है इंसुलेशन लिए। इन न्यूक्लियर पावर जो प्लांट्स है इलैक्ट्रिसिटी है जनरेटेड की जाती है किस प्रोसैस राही, न्यूक्लियर फिजन राही। जो रिसोर्स होंगे हैं विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड पर अपन यूटिलाइज नहीं करते, वो होंगे हैं जी पोटेंशियल रिसोर्सिस। नैक्सट है जी वैन रॉक फ्रैगमेंट्स गैट कंप्रैसड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक, तो उन्होंने आप की कहने हैं इग्नियस रॉक्स कहने हैं। नैक्सट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वह है जी विंड। नैक्सट है जी मोर दैन 80% ऑफ पॉपूलेशन ऑफ द वर्ल्ड कितने रही है जी, एशिया एंड अफ्रीका। 15th क्वेश्चन है जी यूजिंग रिसोर्सिस केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गैट रिन्यूड, तो इस चीज़ को आप कहने हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। शैल्टर बेल्ट एक इस चीज़ की किस का मैथड है जी, सॉइल फॉर्मेशन का। विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द पेरेंट रॉक, तो वह है जी अकमुलेशन ऑफ सॉइल। नैक्सट है जी जो मिनरल्स होंगे आ लाई नीयर द अर्थ के सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसैस, हमने आप दसिया जो सिंपली माइनिंग आप डग आउट करते हैं तो वो चीज़ को कहते हैं क्वायरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जी। नैक्सट है विच कॉन्टीनेंट इज लीस्ट पॉपूलेटेड इन द वर्ल्ड, वो है जी ऑस्ट्रेलिया। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है, वो है जी CNG। नैक्सट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फॉसिल फ्यूल, तो वह है जी फायरवुड। लास्ट क्वेश्चन है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया, तो वह है जी पोखरण। नैक्सट क्वेश्चन है जी प्रोडक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ब्लैक गोल्ड, तो पेट्रोलियम आप ब्लैक गोल्ड कहने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज टू टेक आउट मिनरल लेइंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वह होंगे है जी ओपन कास्ट माइनिंग। नैक्सट है जी आप इतने मैचिंग करनी है। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द मैच द फॉलोइंग आप फॉलोइंग करनी है। टाइप्स ऑफ रॉक्स उन्होंने एग्जाम्पल दी मैच करना है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, तो इसका आंसर है जी 4। ग्रेनाइटस की एग्जाम्पल है। फिर है जी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो इसकी एग्जाम्पल है जी सैंडस्टोन। इसकी एग्जाम्पल है जी बासल्ट। नैक्सट है जी सैडिमेंट्री रॉक्स, इससे सैडिमेंट्री रॉक्स इसकी है जी सैंडस्टोन। नैक्सट है जी मेटामॉर्फिक रॉक जिसकी एग्जाम्पल है लाइमस्टोन। 4th 3rd 2nd 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 4th 1। फिर है जी जो पॉपूलेशन डेंसिटी है किस चीज़ को रैफर करती है, ये रैफर करती है जो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से जो लोग रहते हैं। नैक्सट है जी डीप बोर्स आर मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, द काइंड ऑफ माइनिंग, इस माइनिंग में आप कहने हैं जी ड्रिलिंग। जो यूरेनियम है लद्दाख के मिलता है किस दी एग्जाम्पल है जी पोटेंशियल रिसोर्सिस की। हॉट स्प्रिंग्स जो फॉर्म किए जाते हैं हीट एनर्जी के कारण, तो कितों होंगे हैं जो उत्पन्न कितों ऑबटेन होंगे हैं जियोथर्मल एनर्जी के
दोबारा फॉर्म होते हैं। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਉਸਦੇ MCQ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ MCQs ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਅ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਰਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਫਸਟ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਦਾ ਫੋਰਥ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਲ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੀਪੈਸਟ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। रेलवे रूट बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टोक द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन हैं जी दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है जी जो NH47 है फ्रॉम वेम्बा लेक टू विलिंगटन आइलैंड इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है जी। जो NH7 है फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो दोनों ही सही हैं। नैक्सट जी आप एयरपोर्ट की लोकेशन दसनी है। इंडिया जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली दे विच है जी। सुभाष चंद्र बोस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कलकत्ता दे विच है। नैक्सट है जी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे दे विच। छत्रपति जो शिवाजी एयरपोर्ट है ये है जी बॉम्बे दे विच। जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है जी हैदराबाद दे विच। IGA इंदिरा गांधी वाला न्यू दिल्ली दे विच है जी। जो सुभाष चंद्र वाला है कोलकाता दे विच। राजीव गांधी हैदराबाद दे विच। छत्रपति शिवाजी बॉम्बे दे विच। नैक्सट है जी जो मीडिया है इज़ नो लॉन्गर कंसीडर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट्स क्लोज लिंक किस दे नाल हन बिजनेस हाउसिस दे नाल। नैक्सट है जी आप डेमोक्रेसी की गल करते हैं। मीडिया प्लेज करता वेरी इंपॉर्टेंट रोल काहदे विच प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ कंट्री एंड द वर्ल्ड। इस तो बिना जी अपने डिफरेंट वेज दसे गए हैं जिदा है जी वाटर वेज जो कि वाटर नाल रिलेटेड हैं। सब वेज जो कि अंडरग्राउंड वेज होंगे हैं। एयरवेज जो कि एयर नाल प्लेन वगैरह नाल रिलेटेड हैं। रोडवेज जो कि सड़कों नाल रिलेटेड हैं। रेलवेज जो कि रेलवे नाल रिलेटेड हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीडिया इनकोरैक्ट। मीडिया के रिगार्डिंग केड़ी स्टेटमेंट गलत है वो है जी देर इज़ रेगुलर इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ मीडिया। नैक्सट है जी जो कॉस्ट है एडवरटाइज दी ऑन अ न्यूज़ चैनल ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है जी इन द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट रोडवे ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ये है जी मनाली लेह दा। फिर है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज़ नॉट अ मिटिगेशन मैकेनिज्म ऑफ जो लैंड स्लाइड्स हैं और है जी डिक्रीजिंग वेजिटेशंस कवर टू एक्सेस लैंडलाइन्स। जो लैंडलाइन की एक्सेस है उस दे लिए जो हैं उस दे नाल रिलेटेड है। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द मोस्ट वाइटल रिन्यूएबल नैचुरल रिसोर्स केड़ा है जी जो रिन्यू हो सकता है वो है जी वाटर। नैक्सट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A एंड B एंड चूज द करैक्ट आंसर। तो यह है जी वाटर कवर्स अबाउट 79% ऑफ अर्थ सरफेस ये रॉन्ग है जी। नैक्सट है वाटर इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये भी रॉन्ग है जी क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स है। नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करैक्ट अबाउट वाटर साइकिल। तो ये है जी वाटर साइकिल की कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नैक्सट है जी हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रैश वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ। इतने जी आप फ्रैश वाटर की गल की है तो वो है जी 2.7%। नैक्सट जी आप करैक्ट आंसर देना है। पैसीफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन ये सही है जी। इन एरिया अटलांटिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन तो ये जो ऑप्शन है रॉन्ग है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ A ਐਂਡ B ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੋ ਟਾਈਡ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਔਨ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੈਨ ਸੀ ਵਾਟਰ ਰੀਚਸ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ A ਐਂਡ B ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਰੈਕਟ। ਜੋ ਕੋਰੀਓਲਸ ਫੋਰਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਡ ਕਰੰਟਸ ਆ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਪੋਲਰ ਔਰ ਹਾਇਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਟੂ ਲੋਅਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। A ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਬਟ B ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਨੀਪ ਟਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਾਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਵੈਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਵੇਨਿੰਗ ਮੂਨ ਆਰ ਡਿਟਰੈਕਟਡ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਰਮ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਡ੍ਰਿਫਟ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਵਾਰਮ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਆਰ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਵਾਰਮ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਆਰ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਨॉन ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਸ਼ਿਪਸ ਟੂ ਨੈਵੀਗੇਟ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਟਾਈਡਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਈਲੈਂਡ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹਨ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਵਰ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਬੇਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੈਰੋ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈ ਆਫ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰਮ ਓਸ਼ਨ ਆ ਕਰੰਟਸ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਨੀਅਰ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ ਐਂਡ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਪੋਲਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਡ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਆ ਕੈਰੀ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਲੋਅਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਟੂ ਹਾਇਰ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਤਾਂ B ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਵੇਰੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟੈਂਟਸ ਕੁਡ ਬੀ ਬੈਸਟ ਡਿਪਿਕਟਡ ਇਨ ਪਾਈ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਓਸ਼ਨ ਜੋ ਮਾਉਨਾ ਕੀ ਹਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰ ਸੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਟਾਈਡਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਟਾਈਡ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹਾਈਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਟਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਲੋ ਟਾਈਡ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ ਟਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੂਨ ਤੇ ਜੋ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੀਪ ਟਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਵੈਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਡਿਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇਰ ਬਾਈ ਓਬਟੇਨਿੰਗ ਟਾਈਡਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੈਸ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਪ ਟਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਟਾਈਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੀਪ ਟਾਈਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਟਾਈਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋ ਟਾਈਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਊਜ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਆਫ ਸਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ 71% ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀ 5 ਓਸ਼ਨਸ ਹਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਓਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਅਤੇ ਡੀਪੈਸਟ ਓਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਓਸ਼ਨ ਆ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਇਹ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਓਸ਼ਨ ਆ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਦੈਨ ਹੈ ਜੀ ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮੋਲੈਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੋਲਿਸਟ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਸ਼ਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਟਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਡਸ ਵੱਲ, ਵੇਵਸ ਵੱਲ, ਕਰੰਟਸ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਡਸ ਦੀ, ਟਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਵੇਵਸ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਸੀ ਲੈਵਲ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ, ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਮੂਨ ਸਨ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟਾਈਡਸ ਆ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟਾਈਡਸ ਜੀ 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹਾਈ ਟਾਈਡ। ਹਾਈ ਟਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਆ ਜਦੋਂ ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹਾਈਟ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਡ ਸਾਈਕਲ। ਲੋ ਟਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਵਾਟਰ ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਲੋਐਸਟ ਹਾਈਟ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਡ ਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋ ਟਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡ। ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੂਨ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਊ ਮੂਨ ਫੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਨੀਪ ਟਾਈਡ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੈਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੂਨ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਡਿਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟਾਈਡਸ ਨੇ ਲੈਸ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਪਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੇਵਸ। ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਰੰਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸੀ ਵਾਟਰ। ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋਇੰਗ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ। ਜੋ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਓਸ਼ਨ ਸੀ ਲੇਕ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਂਸ ਆਈਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅੰਡਰ ਇਟਸ ਓਨ ਵੇਟ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ MCQs ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਏਓ ਹਵਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੈਸਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਇਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਏਅਰ ਹੈਵੀ ਬਰੀਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਵੈਦਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ। ਏ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਬਟ ਬੀ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਫਰੋਮ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਲੇਅਰ ਦਾ ਓਜ਼ੋਨ, ਜੋ ਲੇਅਰ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਊਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ A and B, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦ ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਲੇਅਰ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਫॉर ਫਲਾਈਂਗ ਜੈਟ ਪਲੇਨਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਰੀ ਮੋਡਸ ਦੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਰਨ ਇਨ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ A, B, C and D ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਪਰੂਵ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ 21%, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 78%, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 0.03%, ਆਰਗਨ 0.93% ਐਂਡ ਹੋਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ 0.4% ਆਪਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ A and B ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਮਿਲੋਨੀਬਸ ਕਲਾਉਡਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਰਨਾਡੋਜ਼, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਸ ਕਲਾਉਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਟਰੂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਜੋ ਈਸਟਰ ਲਾਈਜ਼ ਆਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਿੰਡਸ, ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਿੰਡਸ ਬਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਜੋ ਵਿੰਡਸ ਹਨ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਿਰੋਕੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੋਹਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ। ਚੈਨੂਕ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਰੋਲਟ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ A and B ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰਸਲ ਆਫ ਵਿੰਡ ਹੈ।
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इन्फ्लुएंस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, तो ये दोनों ही जो हैं सही हैं। नैक्सट भी आप स्टेटमेंट्स ही दसनिया हैं जी। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ओरिजिनेट होंगे ओशनस ओनली थे, सही है जी। जो टैंपरेट साइक्लोन्स हैं ओरिजिनेट होंगे लैंड एंड सी लाइक्स थे, ये भी सही है। नैक्सट आप कंसीडर करना है जी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द करैक्ट आंसर। इन समर लो प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर सेंट्रल एशिया, सही है जी। इन समर एयर फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये गलत है। नैक्सट क्वेश्चन है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी आप चूज करना है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कीप्स द अर्थ एटमोसफियर वार्म, सही है। आर्गन इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। नैक्सट अपन क्वेश्चन है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर इज मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। जो एरोप्लेन्स है वो किस लेयर के चलते हैं, वो चलते हैं जी स्ट्रैटोस्फीयर के। नैक्सट क्वेश्चन है जी वैसे विच वन ऑफ द अपने डायग्राम नहीं होती पर आप एक बार कर लेने हैं। विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज रिप्रजेंटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो, तो इस किस चीज़ की गल की है जी ओरोग्राफिक रेनफॉल की। ड्यूरिंग द रीट्रीटिंग मॉनसून पीरियड जो मॉइस्चराइज होंगे है विंड्स के किस तरफ तो ब्लो करता है, लैंड टू सी जाता है। नैक्सट है जी जो रेडियो वेव्स होंगे ट्रांसमिटेड होंगे अर्थ तो रिफ्लैक्टेड करदियां हैं बैक टू अर्थ, ये कितने करदियां हैं जी थर्मोस्फीयर च। बैरोमीटर आप किस चीज़ लिए यूज़ करते हैं, एटमोसफीयर प्रैशर लिए। नैक्सट डायग्राम भी ओरोग्राफिक रेनफॉल की ही गल की गई है। नैक्सट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैंपरेचर ऑन द अर्थ, वो है जी टेरेस्ट्रीयल रेडिएशन। नैक्सट अपन फिर वही क्वेश्चन रिपीट होया जी एरोप्लेन कितने चलते हैं स्ट्रैटोस्फीयर के विच। नैक्सट है जी जो छिनूक है लोकल विंड है ये ब्लोज करती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये है जी प्रियारीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो प्रोजैक्ट आ ग्लोबल वार्मिंग के बेस्ड करते हैं सेकेंडरी सोर्सिस से, तो इस बारे आप दसना जी डिस्कशन बेस्ड ऑन द वैदर चेंजिस मैंशन इन अ बुक। इस तो बाद अपन पूछते हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसिस इज द डेटा बेस्ड रिप्रजेंटेड बाय बार डायग्राम, द ह्यूमिडिटी। इस तो बाद आप जी फॉलो करना है मैच द फॉलोइंग करने हैं। ये है जी ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो है जी ऑलमोस्ट ऑल द वैदर फिनोमिना अकर इन दिस लेयर। नैक्सट है जी स्ट्रैटोस्फीयर। स्ट्रैटोस्फीयर दा है जी इस विच की हुंदा है इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, जो अपनी ओजोन गैस होंदी है। नैक्सट है जी मैसोस्फीयर, ये जो उल्का पिंड वगैरह होंगे हैं। थर्मोस्फीयर ये है जी ionosphere इज पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस तो बाद जी आप एक क्विक रिवीजन करांगे, तो तुसी इस रिवीजन को चंगी तरह कर लेना है क्योंकि जो तुसी 2023 का पेपर देखोगे तो तुसी देखोगे जो सारे क्वेश्चन सन वो मेरी इस वीडियो के कवर भी हो जाएंगे। लास्ट वाले पार्ट के मैं तुहानूं सारे क्वेश्चनस भी दिखावांगी। सारे क्वेश्चनस इस वीडियो के कवर हो जाएंगे, तुसी 3 या 4 बार इस वीडियो को जरूर देखना है जी। फस्ट है जी एटमोसफीयरिक जो प्रैशर होंदा है उन्होंने आप किद्दां मैजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट राही उसनूं की कहने उसनूं कहने हैं जी आप बैरोमीटर। याद रखना है बैरोमीटर की है एटमोसफीयर जो प्रैशर नूं आप मैजर करने लई यूज़ करते हैं। अपना जो एटमोसफीयर है जो एटमोसफीयर वातावरण ये 5 लेयर्स होंदियां हैं, तो जो 5 लेयर्स हैं उन्होंने आप चंगी तरह करना है क्योंकि अपना लास्ट क्वेश्चन भी तुसीं देखना जी इस जो टॉपिक है इस दे विचों ही कवर होया है। इस दे विचों आपां नूं पुछदे हां जी जो ट्रोपोस्फीयर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एंड इसकी हाइट है जो 13 किलोमीटर है। एयर भी ब्रीथ एग्जिस्ट आप की करते हैं ब्रीथ करते हैं इन लेयर के ट्रोपोस्फीयर आप ब्रीथ आप साह लेंगे हाँ। रेनफॉल फॉग हेल स्टॉर्म सारा कुछ इस लेयर के होंदा है, इन्होंने तुसीं चंगी तरह पढ़ लेना है। नैक्सट है जी स्ट्रैटोस्फीयर, इस की होंदा है हाइट की 50 किलोमीटर आ। इस ज़्यादातर की होंदा मोस्ट सूटेबल आ फ्लाइंग एरोप्लेन्स लिए तो इस तो इलावा ओजोन गैस है जो भी इस एग्जिस्ट करती है। नैक्सट है जी मैसोस्फीयर, ये की है लेयर आ एक्सटेंड करती है जी 80 किलोमीटर। इस जो अपने उल्का पिंड हैं वो बर्न होंगे हैं। थर्मोस्फीयर ionosphere क्या इसका पार्ट है जी ये सूटेबल है रेडियो ट्रांसमिशन भी, जो रेडियो ट्रांसमिशन होंदा है वेव्स का उसके लिए। नैक्सट है जी ये क्वेश्चन अपन 2023 के पेपर में डायरैक्ट आया सी। एक्सोस्फीयर की है आउटर मोस्ट लेयर है एटमोसफीयर की जी कि बहुत पतली है। लाइट गैसेस जिदा कि हीलियम हो गया हाइड्रोजन हो गया वो फ्लोट करदियां हैं इस एरिया के।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੈਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਟ ਗੈਸਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਗੈਸਸ ਆ, ਲਾਈਕ ਹੀਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਪਿਸੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਥੋਰਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹੰਟਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀਮਲ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਬਾਇਓਟਿਕ। ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਲਈ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਲਈ। ਜੋ ਬਾਇਓਟਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੋ ਗਈ, ਏਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਆ, ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਇਟਸ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਮੈਨ ਨੇਚਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਰਮਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਜ਼ ਅ ਕਲਚਰਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਟਰਮਸ ਹਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਂਡ, ਏਅਰ, ਵਾਟਰ ਵੇਅਰ ਆਲ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਿਮਿਲਰ ਸਫੀਅਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਪਲੈਨਟ ਮਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਦਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅਵੇ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ। ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੈ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਰੌਕਸ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਨ ਅ ਰਿਵਰ ਫਾਰਮਸ ਅ ਲਾਰਜ ਬੈਂਡ ਬਾਈ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਨਿੰਗ ਇਟਸ ਪਾਥ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਟਰਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੈਂਡਰਸ। ਔਕਸਬੋ ਲੇਕ, ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਦਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨਾਲ। ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਮਸ਼ਰੂਮ ਰੌਕਸ ਇਨ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿੰਡਸ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰੌਕ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 15 ਸੈਲਸੀਅਸ ਐਨ ਐਂਡ 15 ਡਿਗਰੀ ਐਸ ਐਨ ਇਨ ਬੋਥ ਦਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵਲਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਡਾਈਂਗ ਆਫ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਆਫਟਰ ਸਕੈਵਨਿੰਗ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਈਸੋਫੈਂਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਪਲੇਸ ਆ, ਪੀਪਲ ਆ, ਥਿੰਗਸ ਆ, ਨੇਚਰ ਆ, ਸਰਾਊਂਡ ਐਨੀ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਡ, ਵਾਟਰ, ਏਅਰ, ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੰਗਸ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ? ਜੋ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜੀ? ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਗੈਟ ਡਿਸਟਰਬਡ, ਕਦੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪੋਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲਦਾਖ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆਫ ਨੇਟਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨਸ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਆਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੀਚਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਔਨ ਅ ਰਿਵਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ? ਸਵਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬਾਸਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਫੋਲਸ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹੋਗੈਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਡੈਸੀਡਸ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਲ।
ਥੋਰਨੀ ਜੋ ਬੁਸ਼ਸ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਸਪੀਸੀਸ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਬੂਲ। ਜੋ ਮੈਂਗਰੋਵ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁੰਦਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿੰਡ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਿੰਡਸ ਦੀ, ਲੋਕਲ ਵਿੰਡਸ ਦੀ, ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿੰਡਸ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਵਿੰਡਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਵੈਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਈਸਟਰਲਾਈਜ਼। ਇਹ ਵਿੰਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿੰਡਸ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਿੰਡਸ ਹਨ ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿੰਡਸ ਦਾ ਵੈਸਟਰਲਾਈਜ਼, ਮੌਨਸੂਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੀ ਬਰੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਹਨ ਜੋ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਈਕਲੋਨ ਹਨ ਮਟੀਰੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਿੰਡਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਵਿੰਡਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਮੌਨਸੂਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿੰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੰਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੈਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਈਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਿੰਡਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਵਿੰਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ PDF ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੰਬਰ ਜੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਦੇ MCQ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਗਲੋਬ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਕੁਏਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਗਲੋਬ। ਗਲੋਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੈਵਰਲ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ, 0 ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ, 23 ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ N ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਦਾ ਹੈ ਜੀ 3 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਲਾਈਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਥਰਡ ਦਾ ਹੈ ਜੀ 4th ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਟੋਰਿਡ ਔਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 23 ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ N ਐਂਡ 23 ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ ਦੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਦਾ ਵੈਸਟ ਆਫ ਲੰਡਨ। ਸੋ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਐਟ ਲੰਡਨ ਵਿਲ ਬੀ 6 hours अर्ਲੀਅਰ ਦੈਨ ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜਿਡ ਜ਼ੋਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੌਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਫਰੋਮ ਪੋਲ ਟੂ ਇਕੁਏਟਰ, ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਟੇਡਲੀ ਪੋਲਵਰਡਸ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ। ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਡਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਔਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲ ਮੈਪਸ ਐਂਡ ਐਟਲਸ ਮੈਪ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਫੀਚਰਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਔਨ ਆ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਪ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਿਵਰਸ ਐਂਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਥੀਮੈਟਿਕ ਮੈਪ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਸਟਰੀਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ 10 AM ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3:30 PM। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੇਲ ਇਨ ਵਿੱਚ 1 centimeter on the map cover 20 meter on the ground। ਜੇ 2 places are 5 centimeter apart on the map ਤਾਂ actual distance ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 100 meter। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਫ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਔਨ 72 degree 30 E longitude ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ 8 ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 7:20 AM। ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 82 degree 30 E longitude। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਮੈਪ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਗਲੋਬ। ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਅਰਥ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਰਥ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਟੂ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੇਟਿੰਗ ਅ ਪਲੇਸ ਔਨ ਦਾ ਮੈਪ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਿਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਕੈਮ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹਨ 15 ਡਿਗਰੀ E ਤੇ 15 ਡਿਗਰੀ W ਆਫ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਤੇ। ਵਟ ਵਿਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਗਾ 2 ਵਾਰ ਦਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ A ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਰਡੀਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ A ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸਟ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡਸ ਦਾ ਡੇ ਫਰੋਮ ਨਾਈਟ ਔਨ ਦਾ ਗਲੋਬ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਜ਼। ਜੋ ਮੇਨ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਵੇ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਰੀਆਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਐਂਡ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਰਕਲ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀਟ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਏਰੀਆ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇਨ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਟਰਮਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸੋਇਲ ਰੌਕਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਜੋ ਕਿ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵਿੰਡ ਵਾਟਰ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਲਡ ਲਾਈਫ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਨੋਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਗਲੈਕਸੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਆਰ ਸੋਲਰ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਹੈ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਾ ਸੈਲੈਸਟੀਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ which have their own light and heat are called planets ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। a group of stars which follow a certain pattern are called constellations ਤਾਂ B ਸਹੀ ਹੈ। A wrong ਹੈ ਜੀ B ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ one revolution ਦਾ of the sun around the earth ਤਾਂ ਉਸ ਜੋ ਗਲੈਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਜੋ ਗਲੈਕਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸਮਿਕ ਈਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰੈਕਟ ਹਨ। ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਪਚੂਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਲੈਨਟ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਬਾਈ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਫਾਸਟੈਸਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੇਅਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ ਕੈਸੋਪੀਰੀਆ ਗਲੈਕਸੀ ਐਂਡ ਐਂਡਰੋਮੀਡੀਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਲਿਊਨਰ ਇਕਲਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋ ਅਰਥ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨ ਐਂਡ ਮੂਨ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੂਨਰ ਇਕਲਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ। ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਨਿਕਲ।
when the earth is in its orbit is at the greatest distance from the sun at it is ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ F11 ਜੋ hottest planet ਹੈ solar system ਦੇ ਵਿੱਚ Venus which of the following is the brightest planet visible ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ Venus ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ one iconics direct rays of the sun ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ B then A C F D ਐਂਡ E ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੈ ਜੋ ਹੈਵਨਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹਨ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਆਰਬਿਟਸ ਆਫ ਮਾਰਸ ਐਂਡ ਜੁਪੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸਟਰੋਇਡਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਨੋਮੀਨ ਗਿਵਸ ਅਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਫੀਰੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਅਰਥ ਲੂਨਰ ਇਕਲਿਪਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਪੀਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਨ ਆਰ ਕਾਲਡ ਮੈਟੀਓਰਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਹਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 97% ਜੋ ਅਰਥ ਦਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੈਡ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਕਿ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਲੈਨਟਸ ਇਨ ਨੋਨ ਗੈਸੀਅਸ ਪਲੈਨਟ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੁਪੀਟਰ ਸੈਚਰਨ ਯੂਰੇਨਸ ਤੇ ਨੈਪਚੂਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵਿੰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸ਼ਰੂਮ ਰੌਕਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਅਰਾਊਂਡ ਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੈਟ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹ ਜਗਦੇ ਹਨ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਟਸ ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਵੇਅਰ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਸਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਓਵਰਹੈਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਨਸ ਅ ਈਅਰ ਔਨ ਆਲ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਟਵੀਨ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਬਿਗ ਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸਟੇਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਅਰਥ ਓਨਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡੇ ਟਾਈਮ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਥ ਮੂਵਸ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਜੋ ਅਰਥ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਡਸ ਲੌਂਗੈਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਇਜ਼ the axis of the earth is an imaginary line that makes an angle of 61 degree with its orbit plane next ਹੈ ਜਿਹੜੀ inner layer ਆ ਅਰਥ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਤੋਂ on 21st March and 23rd September ਜਿਹੜੀ ਹੋਲ ਅਰਥ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਫਾਲ ਔਨ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ ਐਂਡ ਐਟ ਦਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ one of the poles is lifted towards the sun ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕੁਅਲ ਡੇ ਆ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥਸ ਐਕਸਿਸ ਇਹਦੀ ਆਰਬਿਟ ਪਲਾਨ ਤੋਂ 66 ਮੀਟਰ 1.5 ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੇ ਕੋਜ਼ ਟਰਮੈਂਡਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਔਨ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਨਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨ ਅਰਥਕੁਏਕ ਐਟ ਵਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਰਿਚਰ ਸਕੇਲ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਬਿਗਨ ਟੂ ਫਾਲ ਓਵਰ 5.0 ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਰਿੰਗਸ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ ਸੈਚਰਨ ਜੁਪੀਟਰ ਯੂਰੇਨਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ ਅ ਜੀਓਡ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਅਰਥ ਸਲਾਈਟਲੀ ਫਲੈਟਨਡ ਆ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਰਥ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਟੇਕਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਐਜ਼ ਦਾ time to complete the spin next ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਊਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆ ਯੂਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕਰਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ the place in the crust where earthquake waves starts ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਕਸ which of the following define the earth day ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ period of one rotation of the earth around its axis ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਨੇਮਸ ਮੈਤਰੀ ਦਕਸ਼ਿਨ ਗੰਗੋਤਰੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੋ ਮਸ਼ਰੂਮ ਰੌਕਸ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿਊਜ ਸਟਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਫੋਰਸ
ਬਾਈਂਡਸ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਹੀਟ ਦਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਲੈਨਟਸ। ਪਲੈਨਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਲੈਸਟੀਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਈ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਰਕਰੀ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਲੈਨਟ ਟੂ ਸਨ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹੌਟ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਨਸ ਇਹ ਜੀ ਔਰਬਿਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੈਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਟਵਿਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਰਥ ਦੇ ਟਵਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਵੈਨਸ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ 2023 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥ। ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਨ ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ ਇਨਰ ਪਲੈਨਟਸ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਸ। ਮਾਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੋਮਨ ਗੋਡ ਆਫ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਡਿਸ਼ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੂਪੀਟਰ। ਜੋ ਜੂਪੀਟਰ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਰਡ ਆਫ ਹੈਵਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਜਾਇੰਟਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਦੈਨ ਹੈ ਜੀ ਸੈਚੁਰਨ, ਇਹ ਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਯੂਰੇਨਸ ਥਰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਨੈਪਚੂਨ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਯੂਰੇਨਸ ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਟਵਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਦਾ ਟਵਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਪਚੂਨ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਡੋਮੇਨਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪ, ਇੰਟਰੈਕਟ। ਇਹ ਸੋਲਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੈਸੀਅਸ ਲੇਅਰ ਆ ਸਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਦਰ ਗੈਸਸ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਨੈਰੋ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਲੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਟੁਗੈਦਰ। ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋਲਡ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸਪੈਟੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਕਾਲਰ ਆਲਸੋ ਟ੍ਰੀਟਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ? ਪਲੋਟਨੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਲਚਰ ਇਕੋਲੋਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੈਟ ਆਰ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ਼ੂ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਆਰ ਪਲੈਨਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ। ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹਾਈਡਰੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਓਮੋਰਫੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੈਡੋਲੋਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਇਲਸ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਜਿਓਡੈਸੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਅੰਡਰ ਅੰਬਰੇਲਾ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼? ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ? ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਜੋ ਸਪਾਟੀਅਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਵੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ GPS ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। In which of the following field application of geography is not possible? Script development. Next है जी social science ਦੇ regarding एक incorrect statement वो है as social science deals with people, the nature of inequity is not scientific. ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਔਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨੌਲੇਜ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2023 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨॉन ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਪਿਸੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਿਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿੰਡਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਡਸ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਟਾਈਡ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਟਵਿਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 7 ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਰੋਡਵੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਨਾਲੀ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਅਬਾਇਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗਲੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਜੋ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CDP ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।